भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधार। अंत को अंत के धाम सिधार जीत फिरे, जीत फिरे सब देश देशान को जीत फिरे, जीत फिरे सब देश देशान को। बाजत ढोल मृदंग नगारे जीत फिरे, जीत फिरे। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोह से गरीब करोड़ भरे। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोह से गरीब करोड़ भरे। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोह से गरीब करोड़ भरे। युद्ध जीते इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं के प्रसाद सोदान करे। युद्ध जीते इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं के प्रसाद सोदान करे। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोह से गरीब करोड़ भरे। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोह से गरीब करोड़ भरे। अग औध टरे इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं की कृपा ताम भरे। अग औध टरे इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं की कृपा फुन ताम परे। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोह से
मोह से गरीब करोड़ परे। इन्हीं के प्रसाद सब विद्यालयी, इन्हीं की कृपा सब सत्र मरे। इन्हीं के प्रसाद सब विद्यालयी, इन्हीं की कृपा सब सत्र मरे। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोह से गरीब करोड़ परे। हाँ हाँ, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोह से गरीब करोड़ परे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तेरे वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी, तेरे वाहे बार बार जाऊं गुर गोपाल, हूँ बार बार जाऊं गुर गोपाल, हूँ बार बार जाऊं गुर गोपाल, हूँ बार बार जाऊं गुर गोपाल। उठत बैठत सोबत जागत, उठत बैठत सोबत जागत, दीननाथ दयाल दीननाथ दयाल, हूँ बार बार जाऊं गुर गोपाल, हूँ बार
प्यास बहुत मन मेरे, दर्शन प्यास बहुत मन मेरे, नानक दरस निहार। नानक दरस निहाल, हो वार वार जाऊं गुर गोपाल, हो वार वार जाऊं गुर गोपाल, हो वार वार जाऊं गुर गोपाल, हो वार वार जाऊं गुर गोपाल। मोहे निर्गुण तुम पूरन दाते, मोहे निर्गुण तुम पूरन दाते, दीनानाथ दयाल। दीनानाथ दयाल, हो वार वार जाऊं गुर गोपाल, हो वार वार जाऊं गुर गोपाल, गुर गोपाल, गुर गोपाल। नित जपिए, नित जपिए, नित जपिए, नित जपिए, नित जपिए, नित जपिए, सास गिरास नाओ परवदगार दा, नाओ परवदगार दा। नित जपिए, नित जपिए, नित जपिए, नित
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਤ ਜਪੀਐ ਨਿਤ ਜਪੀਐ ਨਿਤ ਜਪੀਐ ਨਿਤ ਜਪੀਐ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾਮ ਪਰਵਦਿਗਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਵਦਿਗਾਰ ਦਾ ਨਿਤ ਜਪੀਐ ਨਿਤ ਜਪੀਐ ਨਿਤ ਜਪੀਐ ਨਿਤ ਜਪੀਐ ਨਿਤ ਜਪੀਐ ਨਿਤ ਜਪੀਐ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾਮ ਪਰਵਦਿਗਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਵਦਿਗਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਵਦਿਗਾਰ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖਿਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
साधु के संग आए बसे साधु के संग अन दिन नाम तेरा रंगे अन दिन नाम तेरा रंगे आवत सोजन नाम आवत सोजन नाम आवत सो जन नाम राता जाको दया माया विधाता जाको दया माया विधाता एक आवन फिर जोन न आया एक आवन फिर जोन न आया एक आवन फिर जोन न आया नानक हर के दरस समाया नानक हर के दरस समाया नानक हर के दरस समाया सफल आया सफल बढ़िया जाच रतन हर हर जाच पणिय जाच रसन हर हर जाच पणिय रसन हर हर जाच पणिय जाच रसन हर हर जाच पणिय सेवक की ओढ़क रे भोजी प्रीत सेवक की ओढ़क रे प्रीत सेवक की ओढ़क ने बही प्रीत सेवक की
साहेब सेवे आपना चलते राखे ओ चीर सेवक की ओळख निभई प्रीत सेवक की ओळख निभई प्रीत मान मोर अलोप बिकारा मान मोर अलोप बिकारा पियो जीत ना काले हो नाम रतन हर हर बन जाओ नाम रतन गुणार बन जाए लात बकर ले चाले ओ सेवक की ओळख निभई प्रीत सेवक की ओळख निभई प्रीत जीवत साहेब सेवे आपना जीवत साहेब सेवे आपना चलते राखे ओ चीत सेवक की ओळख निभई प्रीत सेवक की ओळख निभई प्रीत जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर मान मोह और लोभ विकारा वियो चित ना खालियो नाम रतन गुणा हर बन जाए लाद बखर ले चालियो सेवक की ओळख निभई प्रीत सेवक की ओळख निभुजी प्रीत जीवत साहेब सेवयो अपना तन ते राख्यो चीत चलते राख्यो चीत
जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर, जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर, तिस ते मुख नहीं मोरो, तिस ते मुख नहीं मोरो, सहज आनंद रखियो ग्रह भीतर, सहज आनंद रखियो ग्रह भीतर, उठो वहाँ को दौड़ो, उठो वहाँ को दौड़ो, आज्ञा में भूख सोई कर सूखा, आज्ञा में भूख सोई कर सूखा, सो भारत नहीं जाने हो, सो भारत नहीं जाने हो, जो जो हुक्म भयो साहेब का, जो जो हुक्म भयो साहेब का, सो मत ले माने हो, सो मत ले माने हो, भयो कृपाल ठाकुर सेवक को, भयो कृपाल ठाकुर सेवक को, समरे हलत पलाता, समरे हालत पलाता, धन सेवक सफल हो आया, धन सेवक सफल हो आया, नानक कदम पछाड़ा, पछाड़ा जन, नानक कदम पछाड़ा, धन सेवक सफल हो आया, जिन नानक खत्म पछाता, जिन नानक खत्म पछाता, जिन नानक खत्म पछाता, धन 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 जन आया, धन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया, जिस प्रसाद सब जगत तराया, जन आवन का ऐसो आओ, जन के संग चित आवे नाओ, आप मुकत मुकत करे संसार, तिस जन को, तिस जन को सदा नमस्कार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार, धन सेवक सफल हो आया, जन नानक खत्म पछाता, जन नानक खत्म पछाता, प्रभु को सिमरे से धनवंते, प्रभु को सिमरे से धनवंते, प्रभु को सिमरे से पतवंते, प्रभु को सिमरे से पतवंते, प्रभु को सिमरे से जन परवान,
प्रभ को सिमरे से पुरख प्रधान, प्रभु को सिमरे से पुरख प्रधान। धन सेवक सफल हो आया, जिन नानक खसम पचाता, जिन नानक खसम पचाता, जिन नानक खसम पचाता। सफलों सतगुरु सेवया, तन जन्म परवान, तन जन्म परवान, तन जन्म परवान। जिन्ना सतगुरु जीवन दिया मोया ना बिसरै, जिन्ना सतगुर जीवन दिया मोया ना बिसरै, सेई पुरख सुजान, सेई पुरख सुजान। फुल उधारे अपना, फुल उधारे अपना, सो जन होवे परवान, सो जन होवे परवान। धन सेवक सफल हो आया, जिन नानक खसम पचाता, जिन नानक खसम पचाता। गुरमुख मोए जीव दे परवान है, गुरमुख मोए जीव दे परवान है। मनमुख जन्म मराए, मनमुख जन्म मराए। नानक मुए ना आखिए, नानक नानक मुए ना आखिए। जय गुर के शब्द समाए, जय गुर के शब्द समाए। धन सेवक सफल हो आया, जिन नानक खत्म पचाता, जिन नानक जिन नानक खसम पचाता, जिन नानक खसम पचाता। जन नानक खसम पचाता। धन सेवक सफल हो आया, जिन नानक खसम पचाता, जिन नानक खसम पचाता। सेवक ओढ़क ने सेवक की ओढ़क ने प्रीत। जीवत साहेब सेवे अपना, जीवत साहेब सेवे अपना, चलते रखे ओ जीत। सेवक की ओढ़क ने प्रीत। सेवक की ओढ़क ने
धनुर्बाण तारे छके छल पारे लय खग ऐसे महावीर जैसे 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 धनुर्बाण तारे छके चल पारे लय खग ऐसे महावीर जैसे झुरे जंग जोरंग करे जुद तोरंग जुड़े जंग जोरंग करे जुद कोरंग कृपा निध दयालंग सदायं कृपालं सदायं कृपालं सदायं कृपालं सदायं कृपालं नमो नाथ पूरे नमो नाथ पूरे नमो नाथ पूरे नमो नाथ पूरे सदा सिद्ध दाता 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 नमो नाथ पूरे नमो नाथ पूरे नमो नाथ पूरे सदा सिद्ध दाता 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 अच्छे दी अच्छे आद अद वैब दाता अच्छे दी अच्छे आद अद वैब दाता अद अद वैब दाता सदा सिद्ध 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 दाता नतस्तं नग्रस्तं समस्तं स्वरूपे नग्रस्तं नग्रस्तं समस्तं स्वरूपे नग्रस्तं नग्रस्तं समस्तं स्वरूपे नमस्तं नग्रस्तं समस्तं स्वरूपे नमस्तं नमस्तं तुमस्तं अबुधे
तुअस्तं नमस्तं तुअस्तं अबोधे तुअस्तं अबोधे तुअस्तं अबोधे नमो नाथ पूरे नमो नाथ पूरे नमो नाथ पूरे सदा सिद्ध दाता 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 साहेब को दया कृपा करे साहेब हो दया कृपा करे साहेब हो दया कृपा करे साहेब हो दया कृपा करे तासाई कार्य कराए सी तासाई कार्य कराए सी तासाई कार्य कराए सी तासाई कार्य कराए सी साहेब हो दया कृपा करे साहेब हो दया कृपा करे सो सेवक सेवा करे सो सेवक हाँ, सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए जिसनो हुक्म मनाए से हाँ साहेब हो दया कृपा करे साहेब हो दया कृपा करे तासाई कार्य कराए तासाई कार्य कराए सी तासाई कार्य कराए सी तासाई कार्य कराए सी साहेब हो दया कृपा करे साहेब हो दया कृपा करे हुक्म मनिए होवे परवाना
हुक्म मनिए होवे परवान ता खसम का महल पाए ता खसम का महल पाए से साहिब होए दया कृपा करे साहिब होए दया कृपा करे ता साई कार कराए से 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 साहिब होए दया कृपा करे साहिब होए दया कृपा करे खसम पावे सो करे खसम पावे सो करे खसम पावे सो करे मनु चिंदिया सो फल पाए सिंहा मनु चिंदिया सो फल पाए ता दरगह कहंदा जाए सिंहा ता दरगह कहंदा जाए से साहिब होए दया कृपा करे साहिब होए दया कृपा करे ता साई कार कराए सी 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 साहिब होए दया कृपा करे साहिब होए दया कृपा करे साहिब होए दया कृपा करे माता साई कर कराए सी जी कहूँ शस्त्र तारी कहूँ विद्या के बेचारी कहूँ भारत आहारी कहूँ नार के नखे कहूँ शस्त्र तारी कहूँ विद्या के बेचारी कहूँ भारत आहारी कहूँ नार के नखे दो कहूँ शस्त्र तारी वाहिगुरु कहूँ शस्त्र तारी वाहिगुरु कहूँ शस्त्र तारी कहूँ विद्या के बेचारी कहूँ भारत आहारी कहूँ नार के नखे कहूँ शस्त्र तारी कहूँ विद्या के बेचारी कहूँ भारत आहारी कहूँ नार के नखे कहूँ देव गानी कहूँ शारदा पवानी कहूँ मंगला मेरानी कहूँ शाम कहूँ से कहूँ देव गानी कहूँ शारदा पवानी कहूँ मंगला मेरानी कहूँ
हाजी कहूँ शस्त्र तारे कहूँ विद्या के बेचारे कहूँ मारत आहारी कहूँ नार के नके कहूँ शस्त्र तारे कहूँ विद्या के बेचारे कहूँ मारत आहारी कहूँ नार के नके कहूँ धर्म थामे कहूँ सर्व ठोर गामी कहूँ धर्म तामे कहूँ सर्व ठोर गामी धर्म थामे कहूँ सर्व ठोर गामी कहूँ धर्म तामे कहूँ सर्व ठोर गामी कहूँ धर्म तामे कहूँ सर्व ठोर गामी कहूँ धर्म तामे कहूँ सर्व ठोर गामी कहूँ धर्म थामे कहूँ सर्व ठोर गामी कहूँ धर्म तामे कहूँ सर्व ठोर गामी कहूँ धर्म थामे कहूँ सर्व ठोर गामी कहूँ धर्म तामे कहूँ सर्व ठोर गामी कहूँ जति कहूँ कामी कहूँ देत बोले तो कहूँ जति कहूँ कामी कहूँ देत बोले कहूँ जति कहूँ कामी कहूँ देत बोले तो कहूँ जति कहूँ कामी कहूँ देत बोले कहूँ सत्य तारे वाहिगुरु कहूँ सत्य तारे वाहिगुरु कहूँ सत्य तारे कहूँ विद्या के बेचारे कहूँ मारत आहारी कहूँ नार के नके कहूँ सत्य तारे कहूँ विद्या के बेचारे कहूँ मारत आहारी कहूँ नार के नके कहूँ देव गाने कहूँ शारदा पवानी कहूँ मंगला मेणाने कहूँ साम कहूँ से कहूँ देव गाने कहूँ शारदा पवानी कहूँ मंगला मेणाने कहूँ साम कहूँ से कहूँ सत्य तारे वाहिगुरु कहूँ सत्य तारे हाजी कहूँ सत्य तारे कहूँ विद्या के बेचारे कहूँ मारत आहारी कहूँ नार के नगे दो कहूँ वेद रीत कहूँ ताचो विपरीत 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 कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सुरगुण समेत कहूँ सत्य तारे हाजी कहूँ सत्य तारे वाहिगुरु कहूँ सत्य तारे कहूँ विद्या के बेचारे कहूँ मारत आहारी कहूँ नार के नगे कहूँ सत्य तारे कहूँ विद्या के बेचारे कहूँ मारत आहारी कहूँ नार के नगे कहूँ देव गाने कहूँ शारदा पवाने कहूँ मंगला मेणाने कहूँ साम कहूँ से कहूँ देव गाने कहूँ शारदा पवाने कहूँ मंगला मेणाने कहूँ साम कहूँ से कहूँ सत्य तारे वाहिगुरु कहूँ सत्य तारे वाहिगुरु कहूँ सत्य तारे कहूँ विद्या के बेचारे कहूँ मारत आहारी कहूँ नार के नगे कहूँ मारत आहारी कहूँ नार के नगे कहूँ मारत आहारी कहूँ नार के नगे हर हर जन दो एक है बेविचार किचना है जलते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखे समाए सेवक की ओढ़क निभही प्रीत जीवत साहिब सेव्यो अपना चलते राख्यो चीत। इसे शब्द की अंतली पंक्ति आंदी है धन सेवक सफल होवाया जिन नानक खसम पछाता। सच है ना जिन्हां दा हिरदा परमात्मा के नाम दे विच भजे जाता है फिर उन्होंने जीवन दर्शन ने ना बड़े विलक्षण बड़े प्यारे गुरु का आशय जिहड़ा ना उन्होंने जीवन दर्शन में नज़र आने शुरू हो जाते हैं।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਇੱਦਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਦਇਆ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਧਰਮ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਰਾਹੀ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਹਿੰਮਤ ਦੀ। ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਮੁਹਕਮਤਾ ਦੀ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ। ਹਿੰਮਤ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਹਿਬੀ, ਉਹ ਹੈ ਸਰਦਾਰੀ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਭਾਗ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ। ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਆਮਤ ਹਸਤੀ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿ ਕਹੂੰ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ ਪੈਮਾਨਤ ਆਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛੋਕੜ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੈਂਕੜੋ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਆ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੀਆ, ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਆ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੀਵਨ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤੇ, ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਐਸੀ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਪੰਥ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਨਿਆਮਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੁਰਜੀਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਂਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ, ਉਸ ਭਾਗ ਤੇ ਔਰ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਦਾਰਨੀ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਭੈਭੀਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਐਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹ, ਐਸੀ ਪਿਆਰੀ ਰੂਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੁਰਜੀਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਆਓ
ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੈਕਾਰ ਕਿਓ ਧਰਮੀਆਂ ਕਾ ਪਾਪੀ ਕੋ ਦੰਡ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਬਲਬਲਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋ ਜੀ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੌਮ ਦੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੁਨਬੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹਾਂ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀਰ ਰਸਤੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। जयकार कियो धर्मिया का, जयकार कियो धर्मिया का। जयकार कियो धर्मिया का, जयकार कियो धर्मिया का। पापी को दंड दियो, दंड दियो कोए। जयकार कियो धर्मिया का, जयकार कियो धर्मिया का, कियो धर्मिया का। पापी को दंड दियो, पापी को दंड दियो। हर जन थल मैयल भरपूर, दूजा नाहीं कोई। हर जन थल मैयल भरपूर, दूजा नाहीं कोई, दूजा नाहीं कोई, दूजा नाहीं कोई। जयकार कियो धर्मिया का, जयकार कियो धर्मिया का। पापी को
हर आप बैठ करे न्याओ, हर आप बैठ करे न्याओ। हर आप बैठ करे न्याओ, हर आप बैठ करे न्याओ। कूड़ियार सब मार कढोए, कूड़ियार सब मार कढोए। सच्चार देव बड़ाए, सच्चार देव बड़ाई, सच्चारा ते बड़ाई, सच्चारा ते बड़ाई। हर धर्म न्याओ होए, हर धर्म न्याओ क्यों न्याए। सब हर की करो उस्तत, सब हर की करो उस्तत। जिन गरीब अनाथ राख लियो ओए, जिन गरीब अनाथ राख लियो ओए, जिन गरीब निवाज, जिन गरीब अनाथ राख लियो। पापी को दंड दियो, पापी को दंड दियो, पापी को दंड दियो। जयकार कियो धर्मिया का, जयकार कियो धर्मिया का। पापी को दंड दियो, पापी को दंड दियो, पापी को दंड दियो। जाता प्रेम खिलाने का चाओ, जाता प्रेम खिलाने का चाओ, जाता प्रेम खिलाने का
दर्शन करते हुए अंत विच आपां दसम पातशाह की बाणी ते समाप्ति करांगे। अपने हिरदे दे प्यार नूं अकीदे नूं गुरु चरणां 'च समर्पित करके सिंह साहब जी के प्रति सत्कार प्यार श्रद्धांजलि का जिहड़ा समा उन्हां दी याद विच शहीदां नूं जिद्दां याद किया जाता है, उन्हां नूं प्यार किया जाता है, उहदी तवज्जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बहुत उच्चा सुच्चा उदम करके किया है। सो आओ प्यार दे नाल जाता प्रेम मिलने का जाता प्रेम मिलने का सिर तर चले गली मेरी आओ, सिर तर चली गली मार्ग पैर करी इत मार्ग पैर करी सिर दी जय पालना की जय, सिर दी जय पालना की जय। जाता प्रेम खिलने का जाता प्रेम खिलने का जब तो प्रेम खिलन का चाहो, सिर तर चली गली मेरी आओ, सिर तर चली गली मेरी आओ। पहला मन कबूल जीवन की चढ़ास, जीवन की चढ़ास हो सबना की रेणुका, तो आओ हमारे पास, तो आओ हमारे पास, तो आओ हमारे पास। जाता प्रेम खिलन का चाओ, जाता प्रेम खिलन का चाओ। सिर तर चली गली मेरी आओ, सिर तर चली गली मेरी आओ। कबीर ऐसी होए परी मन को पावत कीन, मन को पावत कीन, मन को पावत कीन। मन ने देखा डरपना जब हाथ संदोरा लीन, जब हाथ संदोरा लीन, जब हाथ संदोरा लीन। जाता प्रेम खिलन का चाओ, जाता प्रेम खिलन का चाओ। सिर तर तली गली मेरी आओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। सिर तर तली गली मेरी आओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। जिस मन से जग डरे मेरे मन आनंद, मेरे मन आनंद, मेरे मन आनंद। मन ही ते पाए पूर्ण परमानंद, पूर्ण परमानंद, पूर्ण परमानंद। जाता प्रेम खिलन का चाओ, जाता प्रेम खिलन का चाओ। सिर तर तली गली मेरी आओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। सिर तर तली गली मेरी आओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। गगन का मामा भाजियो परियो निशाने खाओ, परियो निशाने खाओ, परियो निशाने खाओ। खेत मांजो सूरमा अब तू जल को जाओ, अब तू जल को जाओ, अब तू जल को जाओ। सूरा सो पहचान लिया जो लड़े दीन के, जो लड़े दीन के, जो लड़े दीन के। पुरजा पुरजा खट मरे, खट मरे, खट मरे। पुरजा पुरजा खट मरे, खट मरे, खट मरे। कबू न छाटे खेत, कबू न छाटे खेत।
छाड़े खेत, कबू न छाड़े खेत। खंड अभियंडन खंडन खंडन अतरन मंडन परबंडन अतरन मंडन परबंडन अतरन मंडन परबंडन एक मंडन जोत मंडन जोत मंडन पांबं जोत मंडन पांबं जोत मंडन पां सुख संता करनं दुर्मत हरणं सुख संता करनं दुर्मत हरणं किल विकारनं असनं किल विकारनं असनं किल विकारनं असन। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨੌਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਉਂਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 31ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਉਹ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸੀਹੇ ਆ ਜਾਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਪੰਥਕ ਆਗੂ, ਪੰਥਕ ਮਖੌਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਨ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਮਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨਾਵਾ, ਭਾਈ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਤਿਹ, ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ, ਬਾਬਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਜਥੇਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਰ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਨੀ ਜੌਲੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਹਨ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਚ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਠ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੇ ਖੇਤ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦੀ 31ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮੂਚਾ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ क्षमा ਮੰਗਾਂਗਾ ਕਿ 31 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਇੰਨੇ ਜੁਝਾਰੂ ਔਰ ਕੌਮ ਦੇ ਨਿਰਧੜਕ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਬਰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਐਸਾ ਦੁਖਾਂਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਵੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਵੀ। ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿ ਜੈਕਾਰ ਕਿਉ ਧਰਮਿਓ ਕਾ ਪਾਪੀ ਕੋ ਦੰਡ ਦਿਓ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰਤਾ ਔਰ ਕਿਸ ਲਈ ਵਾਰਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅੱਜ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕੌਮ ਨੇ, ਪੰਥ ਨੇ ਲੜੀਆਂ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਉਹ ਲੋਕ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਵੇ। ਮਗਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਰਦ-ਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੱਤਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਔਰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪੰਥ ਨੇ ਨਕਾਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਚਾਲਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 1980-90 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਉਲੀਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਆਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਥਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 12-12 ਸਾਲ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਗਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪੇ ਪਾਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨੇ ਗੱਦਾਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ 2009 ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲੀ ਪੂਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਪਾਏ ਗਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਸਾਡੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬੁਲਾਰੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੰਬਾ ਪੈਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਮਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁਣੇ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਸੀ ਲੀਕ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੜ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਐਸਾ ਇੱਕ ਪੰਥ ਖੜਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੁਝਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਮੂਚਾ ਪੰਥ ਖੜਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਲੀਕ ਬਣਾਈਏ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਹਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੂਹ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਸਕੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਸੇਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤੂਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਨਿਰਭੈਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ,
ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਰਮਪੁਰੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਾਬਾ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸੁਣਨਗੇ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਿਰਭੈਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੀਤਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਹਲੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦਾ ਅਗਵਾਹ ਖੁਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਗਵਾਹ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੌਕੇ ਦੇ SSP ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਕੱਪੜੇ ਆਦਿਕ ਘਰੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਆਂ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 3-4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਨੌ-ਨਰਾਇਣੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਤਕੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਭੱਜਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ SSP, SPD, DSP ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਨਵੇਂ ਅਫਸਰ ਲਾਤੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਨਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ? ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ IAS, ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਰਵੇ, ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਨਰਾਇਣ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਾਰਕੁਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ 7 ਜਾਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਓ,
ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਤੋਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਤਵਾੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਬਰੀਫ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਬੀਬੀ ਤਵਾੜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਜਗਰਾਓਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸੀਐਮ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅਸੀਮ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਉਹਨੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪੋ ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਊ ਆਪਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 4 ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਗੁੜਥਲੀ, ਬਾਬਾ ਸੁਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ FIR ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਲੱਭੋ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਲੰਘੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਛੱਡੋ, ਕਿਉਂ ਜੰਮੇ ਖਰੀਦ ਪੱਟਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਦੱਬੇ ਮੁਰਦੇ ਪੱਟਦੇ ਹੋ, ਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੋ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਕਰਖਤੀ ਨਾਲ ਕਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਐਂ ਮਾਰਿਆ ਭਾਈ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਹਲਚਲ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ DS ਗਿੱਲ ਸੰਚਾਰਕ ਸਨ, ਸਟੇਜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਵੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਠੂਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਿਆ ਨਾ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ, ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਦਾਨ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਰੜਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਾਉਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸਬਰ ਨਾਲ ਲੰਘਾਇਆ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, 1 ਜਨਵਰੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ, ਬੀਬੀ ਤਵਾੜੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਏ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੁਝ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਵਾਰਡ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਇੱਕ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਤਫਤੀਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਕੁਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਲਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਇਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ, ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ, ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ, ਸਭ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋ ਕਾਰਡ ਪੰਥਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਘੰਟਾ ਕਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੱਟੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਕਾਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10-10 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 5-5 ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਕਾਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਚੀਚੀ ਤੇ ਚੀਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਟੀ ਰਮਾਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੀ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਭਾਈ ਹਵਾਰੇ ਦਾ, ਭਾਈ ਤਾਰੇ ਦਾ, ਭਾਈ ਰਾਜਵਾਨੇ ਦਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮਿਲੇ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਜਮਾਤ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਰੰਤ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੇਸ ਚਾਲੂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛੂਗਾ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਝੂਠੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਹੋ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਾਲਕਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤਲਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਬੰਟੀ ਕਵੇ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਕਵੇ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਲਟੋਆ ਕਵੇ, ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੁਘੜਵਾਨ, ਸਿਆਣੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਬੁਲਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ CM ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਉਂਦੇ ਬੈਠੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ 'ਤੇ ਤਹੱਈਆ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਸ ਖਿਵਾਂਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤੀ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਜੀ ਨੇ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਔਰ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਜੋ ਤੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੋਵੇ ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਬਰਸੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਫੁੱਲ ਮਾਰੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਔਰ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਔਰ ਜੋ ਪੰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸਾਹਿਬ ਵਣਜਾਰਾ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜੋ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ 1986 ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਪੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ 31 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 31 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਵਲ 2-4% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਦੌਰ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਹਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਂਕੇ ਬਾਬਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸੀਏ ਸਨ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ,
ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਆਹੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਗਏ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ, ਜ਼ਾਲਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਸਬੂਤ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਲੂ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਰੋਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਧਰਮ ਖਾਤਰ ਵਿਰਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੇ ਉਹ ਜੀਣਾ ਛੋੜ ਦੇਤੇ हैं, खिलौना समझ के इस तन को खुशी से फोड़ देते हैं, न तख्तों न ताजों न हूरों की हसरत, अगर खुदा भी खुदाई दे तो उसे वापस मोड़ देते हैं। शहीदों की कत्लगाह से क्या बेहतर है काबा, शहीदों की खाक पे तो खुदा भी कुर्बान होता है। ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਫਰਲਾਂਗ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਪਰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ, ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਵਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾਇਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪੰਥ ਦੀ, ਕੌਮ ਦੀ। ਸਰਮੌਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਤੇ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, 4 ਸਫੇਰੇ, ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਬੈਠਾ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਸੋਵਾਲ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਦਾਸ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਬੈਠੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ
ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਆਏ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ 31 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਰ ਮਨਾ ਕੇ ਇਸ ਪਿਛਾਂ ਨਾ ਹਟ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੰਢਾਇਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਰੋਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ, ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਗੈਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਕਾਹਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੈਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਵੱਧ ਗਿਲਾ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ 31 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, 31 ਸਾਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਜਨਤਕ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮੈਦਕ ਇੰਗਲੈਂਡ UK ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਮਤਾ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਰੋਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੈਸੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 3 ਵਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ 1993 'ਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 97 'ਚ ਸਰਕਾਰ, 2 ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, 3 ਵਾਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਥ ਰਤਨ ਤੇ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਹਿਮਤ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਕਿ ਪੰਥ ਰਤਨ ਤੇ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨੇ 3 ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੰਢਾਈ ਹੋਵੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਰੋਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ, ਵਫਦ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਕਿਉਂ ਖਰੀਂਡ ਪੱਟਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਗੜੇ ਮੁਰਦੇ ਅਖਾੜਦੇ ਹੋ, ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੰਥ ਰਤਨ ਤੇ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੂੰਗਾ, ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਓ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ
ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਦ ਰਤਾ ਨਾ ਹੋਈ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਮਾਰਿਆ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਅੰਬਰਾਂ ਤੱਕ ਰੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁੱਖ ਰੋਪਿਆ ਕੁਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਦਸਤਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਬਚਨ ਇਹ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁੱਖ ਰੋਪਿਆ ਕੁਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਦਸਤਾ, ਟੱਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਮੁਰਦਾ ਰੋਪਿਆ ਦਗੇ ਦੀ ਦੇਖ ਦੁਨੀਆ, ਲਾਂਬੂ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਬੁਲਬੁਲ ਰੋਪ ਹੀ ਮਾਲਣ ਹੱਥ ਦੇਖ ਸੂਈ, ਸ਼ੇਕ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਕਲਗੀ ਧਰ ਦੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਲਖਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਗੈਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਵੱਧ ਦੁੱਖ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ, ਜ਼ਾਲਮ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਜ਼ਾਲਮ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਰਤਨ ਤੇ ਫਖਰੇ ਕੌਮ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 8 ਸਾਲ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 8 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਇਹ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 25,000 ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ 99-90 ਦੀ ਗੱਲ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੌਰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਪਛੜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 1978 1984 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਭੁਜੰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਯੂਰਪ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਿਊਰਨਬਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਕਿਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ 60,000 ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ 60 ਲੱਖ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਉਹ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਕਿਲਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ 60 ਲੱਖ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚਿੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਐ ਲੰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਯੈਬ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ 60 ਲੱਖ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਚੱਕੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚਲਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ, ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੈ ਖੇਤ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਥ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲਾ ਕੁਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ।
ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਹਾਨ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਰੱਖੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਜੇ 1984 ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਕਾਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਲੜੇ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਲੜਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਿਜਵਾਇਆ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਡੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਜੂਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਹੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 3 ਵਾਰੀ CBI ਨੇ ਫਾਈਲ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟਿਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਲਨਾਥ, ਜਿਸ ਦੀ FIR ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਜੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਿਆ ਸੀ, 7 ਜੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲੜਦੀ ਪਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪੰਥਕ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ KP ਜੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਂਟੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਨਾ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਕੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਵੇਕ ਵਿਹਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਚੜ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ KP ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਰਦਾਰ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਵੀਟਾ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਂਟੀ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਨਗਰ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਟਿੰਕੂ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਪਾ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੰਡੋਕ, ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਕੇ, ਸਰਦਾਰ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਾ, ਸਰਦਾਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਾਗੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੋਰਡ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਲੀ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਕੀ ਮੈਂਬਰ, ਸਰਦਾਰ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਔਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿੱਥੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ
ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਪਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਵੀਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਲੰਜਾਰੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਲਾਂ ਗਿਰਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਖਾਣਗੇ। ਤੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਲੰਜਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਹੈ ਤੇ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ, ਪੰਥ ਕੋਲੋਂ। ਇਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਧੜ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੋ, ਉੱਥੋਂ ਸੱਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਵਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੂਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ। ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਰੇ ਸੀ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮੈਡਲ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਭਾਈ ਨੌ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਚੈਲੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੂਟਾ ਹੁੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ, ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਮਰ ਦਾ ਵੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਹੱਡੀ ਹੰਡਾਇਆ ਕਰਨ, ਬੜਾ ਨਿਤਨੇਮੀ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਸਿਰਗੜੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋੜ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਉਹ ਲੀਆਂ ਪਾ ਦੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਪੂਜਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਰਾਤ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਉਹੀ ਸੀ, 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਬਾ ਦਬ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਮਾਣੋ ਚਾਲ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ 3-4 ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਹ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਹੈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਕਾਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਗੁੰਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰੋਪੋ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਥਾਨੀ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬੇ ਅਟੱਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ 2 ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਥਾਂ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਜਨੋਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਅਟਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਮਾਣੇ ਨਤਾਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਤਾ ਪੰਥ ਨੇ, ਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਿਓ, ਇਹ ਠੀਕਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟ ਟੱਟ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਉਸ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਧਾਰਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਧਾਰਿਆ। ਜਦ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੰਨਾ ਸਿਰੜੀ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਐਸ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਨਾਮ ਤੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਰੋਪੋ ਦਵਾਤਾ, ਤੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੌਮ ਤੇਰਾ ਕਦੋਂ ਦੇਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਸੌਰ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਮਾਫੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀਰੋ। ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਤਾਬ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਚੱਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਸਾਫਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਸਾਫਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮੋਢੇ ਕਰੋ ਚੌੜੇ ਤੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ ਕਰੋ ਪਾਸ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਵਿਛਾਓ ਦਰੀਆਂ ਕਿ FIR ਦਰਜ ਕਰ, ਫਿਰ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੰਥ ਰੋਟੀ ਪਕਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਉੱਠੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਵਾ ਕੇ FIR ਵੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦੋਨੋਂ ਮਸਲੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਤੇ ਰਾਜ, ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਆ। ਜੋ ਤੱਥ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਨੇ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਮਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ
ਲੈਣਾ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਹਿਣਾ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਾਲੋਂ ਜੀ ਨੂੰ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ, ਔਰ ਚੰਡੋਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੋਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਠੋਕ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸੰਗ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੇਂਡੂ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸੀਰੀ 'ਤੇ ਵੀ FIR ਦਰਜ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੇ ਕੜਾਈਆ ਫੜਾਇਆ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੜਾਈਆ ਫੜਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਵੀ ਉੱਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਮੋਹਕਮ ਸੋਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਬੀਬੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਕੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋ ਜੇ ਧੀ ਦੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਪੇਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਕਾਲੋਂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਸਭ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕੌਂਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਈਏ, ਕੌਂਕੇ 'ਚ ਇਕੱਠ ਰੱਖੀਏ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੁੱਧੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿੱਤਰ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮਗਰੋਂ ਆ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਕੁਛ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰਾਏ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਮੋਰਚੇ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੌਂਕਿਆਂ 'ਚ ਧੀ ਧਿਆਣੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਦੇ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੇਕੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਢਾਰਸ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਫਖਰ ਕਰਨ। ਧੀਆਂ ਕੋਲ ਢਾਰਸ ਬਣਾਉਣ ਜਾਈਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਫਖਰ ਕਰਨ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਰਹਿਮ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 'ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਇੰਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ BP ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਅੱਗੇ ਕਾਲਕਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਏ, ਪਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨੀਤ ਨਹੀਂ ਭਰੀ, ਢਿੱਡ ਭਰ ਗਿਆ, ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਯਾਦਗਾਰੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜੇ ਕਹੂੰ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ DGP ਸੈਣੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਸੈਣੀ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਕਲੰਕ ਖੱਟਣੋਂ ਹਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਲੰਕ ਖੱਟਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ
ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਕਾਲਕਾ ਜੀ, ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇਤੀ ਦੇਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਗਈ, ਐ ਖੜੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਗੱਡੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ, ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਇਹ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕਦੇ ਸਮੇਂ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਸਮੇਂ ਰੋਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਘੋਖੋ। ਬਸ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੋਖੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੋਖੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਵੇਂ। ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਹੀਂ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਜ਼ਨੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜ਼ਮਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਪੋਤਾ ਪਾਤਾ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ, ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ। ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪੁੱਠੀ ਕਰਕੇ ਐ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਬਦਾਲੀ ਆਪਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਸਰ ਜਾਦੂਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਮੇਰੀ। ਸਰ ਜਾਦੂਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਉਰਦੂ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ। 6 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਤੌਰੇਤ, ਇੰਜੀਲ, ਜ਼ਬੂਰ, ਕੁਰਾਨ, ਚਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਤਾਂ, ਰਕੂ, ਹਦੀਸ, ਬਾਰੇ, ਨਮਾਜ਼, ਰੋਜ਼ਾ, ਜ਼ਕਾਤ ਸਭ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਐ ਝੁੱਕ ਕੇ ਸਲਾਮੀ ਦੇਤੀ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆ ਗਏ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਦੇਵਾਂ? ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਤਖਤੇ ਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਚੋਂ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਦੂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠੇ ਡੂਢਾਨੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਟੁਕ 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 ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਲਿਆਂਦੇ ਤਖਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਸਿੰਘ ਭੇਜੇ, ਸਿੰਘ ਭੇਜੇ ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਖਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਫਿੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਖਤੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਲਾਏ ਗਏ, ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਉਂਦਾ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਉਸ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਈਏ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਧੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਡੀਓ 100% ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਫਖਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੋਵਾਲੀਆ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਮਜਬੂਰਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ
ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਭੋਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਾਈ। ਚਾਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸਰਹਾਲੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਲਹੋਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਾਬਾ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਾਣਾ, ਸਰਦਾਰ ਰਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੀਤਾ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਰਦਾਰ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਾਪੜ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਮਸਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਮੀਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੋਨੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੰਥਕ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਠੂਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਹਨ, ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਜੋ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨਾਵਾ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਪਾਲਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਨ। ਭਾਈ ਮਨਾਵਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਐਸਪੀ ਐਸਐਸਪੀ ਘੋਟਨਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਢਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਡਟ ਕੇ ਭਾਈ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣੀ ਪਈ। ਸੋ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ, ਸਰਦਾਰ ਕਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰੀਵਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ, ਮਧੂਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਨ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, ਵਕੀਲ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਜਕੀਪੁਰ, ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਵਲਪੁਰਾ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਬਾਬਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਉਂਕੇ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਉਂਕੇ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਉਂਕੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਉਂਕੇ, ਬਾਬਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਸੋਵਾਲ, ਬੀਬੀ ਮੰਜੂ ਕੁਰੇਸ਼ੀ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ, ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ 96 ਕਰੋੜੀ ਵੱਲੋਂ, ਬਾਬਾ ਮਜੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। धर्म हेत साका जिन किया, शीस दिया पर सिर न दिया। मैं बैठिया सोच रहा सी कि अज दे इस समागम विच कई गल्लां अजिहियां मिल गईयां हन जिन्हां ते शहादत दा फखर भी है
ਤੇ ਅੱਜ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸਾਹਿਬਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰਮਠ ਆਗੂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਕਾ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪੀੜਾ ਦਾ ਤੇ ਕੌਮ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਵਿਪਤਾ ਦਾ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਰਬਰ ਔਰ ਬੇਰਹਿਮ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਮਪੀ ਸੀ, ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਲ ਸਪੀਕਰ ਸੀ, ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਠੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਐਲੂਮੀਓ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਥਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਇਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਅੱਜ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 31 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਘਰ ਮਿਲਣ ਆਏ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਇਟ ਸੀ ਜਰਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ, ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਹੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਸੱਟੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਲ ਨੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਬੈਠ ਜਾਓ, ਸਿਟ ਡਾਊਨ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਰਡਰ ਦਾ, ਇਸ ਕਤਲ ਦਾ ਰਿਟਨ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਤਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਤਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿਟ ਡਾਊਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ। 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ, ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਮਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੀਨ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਸੂਰਜ ਤੇਰੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਘੋਰ ਹਨੇਰੇ ਛਾ ਗਏ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਭਰਿਆਂ ਖਲਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖੇ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਗਏ, ਵੇਚ ਤੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕਫਨ ਘਰ ਦੇ ਭੇਤੀ ਖਾ ਗਏ।
ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਨਸੂਰ ਪੜਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਦੇਖੋ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼, ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਣ ਦਾ ਦਰਿਆ ਤੇ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟਾਈਗਰਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਦਾ ਟਾਈਗਰਸ ਰਿਵਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਨੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਢੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਪੈਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ 'ਚ ਰੋੜੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਮਾਤਾ 999 ਈਸਵੀ ਦਾ, ਪੂਰਵ ਈਸਵੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬੜੀ ਭਜਨੀਕ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨਸੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ, ਤਿੱਥੀ, ਡੇਟ, ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦੁਆ ਨਾ ਦਿਓ ਜੇ ਬਗਦਾਦ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਦੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਦ ਦੁਆਵਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਦੇ ਝੂਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖ ਅਨਲ ਹੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਲ ਹੱਕ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਸਨ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਨਾ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਂ, ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਦੇ ਮੋਢਾ ਦੇਵਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 13 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬਾਈਕਾਟ ਸੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਮੇਸ਼ ਵਿਨਾਇਕ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਟੋਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਬੇਟ ਔਰ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮੇਸ਼ ਵਿਨਾਇਕ ਨੇ ਛਾਪੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਟਕਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਾਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭੂਰੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ, ਤੇ ਸੰਤ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਵੀ ਉਸ ਬੱਸ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਧੀਰੇ ਪੱਤਰੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਮਹਾਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਨਵਾਂ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਉਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਦਕਾ
ਕਿ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ 7 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜੈਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਮੈਂ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲੱਗ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਓਪਰੇਟਿਵ ਪਾਰਟ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ 45-40 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਬਹੁਤ ਨਿਮਰ ਹੋ ਕੇ, ਦਰ ਦਾ ਕੂਕਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਥ ਦਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ 2% ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਹਾਂ, 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਚੋਂ ਕੇਵਲ 2% ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਸਾਫ਼ ਕੋਈ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਰਬਰ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਔਰ ਜੋ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਯੂਨੈਨਿਮਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਤਿਵਾੜੀ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਲਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਇੱਕ ਯੂਨੈਨਿਮਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਕੇਵਲ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲਵਾਂਗਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਕੁਝ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਫਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਥਰਾਓ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਕਮਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਮੂਰਖ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਕੀਨੋ ਬਢੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ, ਔਰ ਇਹ ਹੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇੱਕ ਕੈਨਵਾਸ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਸੇਜਸ ਨੂੰ ਡਿਲਿਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਰਕ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਾਏਗੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਕੁਝ ਅਰਪਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਤਾਰੀਖੀ ਸਮਾਗਮ, ਮਾਈ ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ,
ਇਹ ਇਸ ਤਾਰੀਖੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੇਕ੍ਰੇਡਨੈਸ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 31ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਫੀਚਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ तमाम ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਦਬਾਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆ ਸਕੇ ਔਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਪੀ ਤਿਵਾਰੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਜੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਾਲ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੇਰ, ਸਰਦਾਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ, ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਲ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ ਜੀ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਾਣਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਜਿਆਣਾ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਥਾਣਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਟੂ, ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਜੀਠਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੌਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕੌਮੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ, ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਦੋਂ 1984 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਲੈ ਆਏ। ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲਿਆ,
ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਕਦੇ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਥਾ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਕਥਾ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਤਪ ਤੇਜ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਤਪ ਤੇਜ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਤਪ ਤੇਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ। ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਰਮੀ ਸੀ, ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਗੂਹੀਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੱਪਿਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਰੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। 1986 'ਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਨਾਂ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਜੋ ਰੰਗ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰਨਾ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਦਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਅਵੇਸਲੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਹੁਤ ਆਉਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਆ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉੱਥੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਮਾਧ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਆਗੂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਖਲਾ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਖਲਾ ਕੋਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ, ਬਣ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ। ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰੀਏ, ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜੋ ਕੌਮੀ ਗਦਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿ ਆਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ। ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗੇ ਦੀ ਰੂਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਕਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਭੋਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ 96 ਕਰੋੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ। ਕੋਲੇ ਆਲਮ ਸੁਲਤਾਨ ਵਾਲੀਏ ਦੋ ਜਹਾਨ, ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੁਜੱਸਮਾ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ ਆਖੋ ਜੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਗੁਨਾਹੀ ਬੀਤੀ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਨ ਕੀਤੀ, ਆਗੈ ਸਮਝ ਚਲੋ ਨੰਦ ਲਾਲਾ ਪਾਛੈ ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੋ ਬੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝਾਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਉਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 31 ਸਾਲ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮਾਫੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਔਖਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੋਲ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੌਮ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ। ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਲਾਣਾ, 1-2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦਗਾਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਜੇ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਰਾਮੋ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਿਰਾਗ ਬਾਲਦੇ ਨੇ। ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਜੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਲੋਕ ਮੜੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੀਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੀਵਾ ਬਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੜੀ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੀਵੇ 'ਚ ਐਡੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹਗੀਰ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਚਿਰਾਗ 'ਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹਗੀਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਬਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੀਵਾ, ਕਿਉਂ ਬਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚਿਰਾਗ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਗੀਰ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਏਗਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਮੜੀ ਤੇ, ਜਿਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਦੀਵਾ ਪਿਆ ਬਲਦਾ, ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਮਨਾ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਹਾੜੇ ਪੇ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਿਹਾੜੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਵਲਵਲੇ ਤੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿ ਹੁੰਦਾ ਸਹਿਨੇ ਪਏ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭੀੜ ਬਣੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਭਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹੀ ਖੜੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ
ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਕੇ ਬਣ ਕੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰੋਡੇ ਸਾਹਿਬ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਧਰਨਾ ਇਕੱਠ ਕਰੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠ ਕਰੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕਦੇ ਮਿਲਣਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਸ ਜਥੇਦਾਰ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬਰ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਤੇ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਗੁਮਨਾਮ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਆਪ ਗੁਮਨਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਕੌਮ ਨਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕੌਮ ਬਸ ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੀਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਯਾਦ ਬਣਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵੇਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿੱਕੀ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਬਾਦਲ ਰੁਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਰੁਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਲਿਓ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਮੂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਆਏ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ, ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ, ਕੌਮ ਦਰਦੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਉਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 31ਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਤੱਕ ਝੁਕਾਓ ਸੀਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 15ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਸਨ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜਾਣਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਇੰਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੇ ਸੁੱਚੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ,
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਨੀਕ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੀ ਉਹਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਏ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਅਫਸਰ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਟਾ ਫੜਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਓਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਕੁਰਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੰਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਖਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਦਮ ਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਓ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 31ਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਸੋ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਮੁਖੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਾਸ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਸੋ ਦਾਸ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਸ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਸੱਚੀ ਦੇ ਸੁੱਚੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਰਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ 4 ਮਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ। ਮਤੇ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਜਾ ਵੀ ਰਹੀਆਂ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਮੂਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਇਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ
ਕਿ ਉਹ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਜੋ 4 ਮਤੇ ਅੱਜ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਲ ਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਭੋਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਮਾਈ ਭਾਈ ਜੀਓ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਤੇ ਪੰਥ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੰਕਾਰਾ ਲਗਾਉਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣੀ ਆ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਜੋ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਮਤਾ ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਮਤਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਜੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਦ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਕਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੇ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਐਸੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀ ਤਸੱਦਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ
ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਤਸੱਈਏ ਦਿੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਮਤਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਂਕੇ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਪਾਲਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੀਸਰਾ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਤਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲਵਲੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਸੋ ਕੇਵਲ ਮਤਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਰੋਲ ਸੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਪੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਘੋਟਨਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਭੇਜੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਮਤਾ ਪੜ੍ਹਨ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੀਸਰਾ ਮਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਂਕੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜੈਕਾਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ, ਉਹ ਚੌਥਾ ਮਤਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਸੋਵਾਲ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੁਲਾਓ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤਰੀਕ ਮਿੱਥ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਂਕੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਕੌਂਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਕਰੇਗੀ, ਮਨਾਏਗੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿੱਕੀ ਪਾਲਕੋ, ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਸਰਦਾਰ MPS ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਕੌਂਕੇ, ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਾਲਕਾ ਜੀ, ਇਹ ਆਦਮੀ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ASI ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਆਇਆ ਹੈ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵੱਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਓ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋਂ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ। ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ। ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ, ਪੰਚ ਦੂਤ ਤਦ ਵਸ ਕੀਤੇ। ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤਦ ਜਿਨ ਕੋ। ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਸੁਖ ਹੋਆ। ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ, ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀਓ। ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ,
ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਡਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਦਿਆ ਅਨਹਦ ਤੋਰੇ। ਸੁਣਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਦਿਆ ਅਨਹਦ ਤੋਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ ਊਚੇ ਤੇ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ, ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕੋ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਤ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜੇ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਰਨੋ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਈ। ਸਭ ਥਾਂ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੇ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਹ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਠ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੈ ਸੀਸ ਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ। ਖੋਪੜੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੈ। ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ
ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਾਧੇ ਰਾਖੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪਾਂਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਮਰਨ ਮਨੁਸਾਂ ਸੂਰਿਆਂ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਏ ਮਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨੋ, ਸੂਰੇ ਸੇਈ ਆਗੈ ਆਖੀਐ, ਦਰਗਾਹ ਪਾਵੈ ਸਾਚੀ ਮਾਨੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਜੀਓ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਉਂ ਕੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸ਼ਹਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਜੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 31ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਉਪਰੰਤ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਜੀਓ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦਾਤਾ ਜੀਓ ਸਜੇ ਹਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦਾਤਾ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੈਣ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦਾਤਾ ਜੀਓ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨੀਆਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਉਂ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੀ ਰੱਖਣਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਜੀਓ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਜੀਓ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਹਾਵਲ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੋ ਪਾਵਨ ਫਰਮਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਰ ਆਈ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੇਈ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਦੁਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ। ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਚਲਤ, ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਪਇਓ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਚਲਤ, ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਪਇਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗਗਨ ਮਾਮਾ ਮਾਨਸਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਾ ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ अब जूझन को धाओ सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कब हो ना छाड़े खेत सो कहो टहल गुर सेविय अहनस सहज दर्शन परस गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसामदी नूर अरशों कुरसों चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह सजन सच्चा पातशाह सिर शाहां दे जिस पास बैठिया सोही सबना दा विसाह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। सलोक दया करणं दुख हरणं उचरण नाम कीर्तन है दयाल पुरख भगवान नानक लिपत ना माया दया करणं दुख हरणं उचरण नाम कीर्तन दयाल पुरख भगवान नानक लिपत ना माया पाहे बलंदड़ी बुझ गई रखंदड़ो प्रभ आप जिन उपाई मेदनी नानक सो प्रभ जाप पौड़ी जा प्रभ भय दयाल ना व्यापै माया कोट अगा गए नास हर एक ध्याया निर्मल भय शरीर जन धूरी नाया मन तन भय संतोख पूरन प्रभ पाया तरे कुटुंब संग लोग कुल सभाया
ਸਾਰੇ ਕੁਟੰਬ ਸੰਗ ਲੋਗ ਕੁਲ ਸਭਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।